హెచ్బి కృష్ణాచార్యని నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కరోనా వైరస్ భారతదేశంలో 20 లక్షలకు పాజిటివ్ కేసెస్ మించిపోతుంది. మన తెలంగాణలో అయితే ఇంచుమించు 80,000కు పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేనేం చెప్పదలుచుకున్న ప్రజలకంటే, న్యూజిలాండ్ కంట్రీ, ఆ కంట్రీ అదొక ఐలాండ్. అక్కడ జనాభా వచ్చేసి సుమారు 50 లక్షల మంది ఉంటారు. అక్కడి గవర్నమెంట్ కొన్ని చర్యలు తీసుకొని, స్ట్రిక్ట్ గా చర్యలు తీసుకొని, కరోనా వైరస్ అనేది లేదు ఇప్పుడు ఆ కంట్రీలో. ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. అక్కడ కరోనా వైరస్ లేదు. ఒక సోకింది, కరోనా వైరస్ వచ్చినుండే, కానీ వాళ్ళు ఎట్లా అదుపులో తెచ్చారంటే దాన్నే ఈ ఉద్దేశం ఉన్న వీడియో. వాళ్ళు వితౌట్ వ్యాక్సిన్ తోని కరోనా వైరస్ ఫ్రీ కంట్రీ చేసుకున్నారు. ఆ ఉద్దేశమే ఈ వీడియో కాబట్టి చెప్తున్నాను. హౌ న్యూజిలాండ్ డిక్లేర్డ్ COVID-19 ఫ్రీ నేషన్ వితౌట్ వ్యాక్సిన్, వై నాట్ ఇండియా? Description: New Zealand government kept 75-day lockdown in uptight position, whereas Indian government kept 65-day lockdown not in uptight position. New Zealand government closed all borders to foreign travelers and made its citizens coming home undergo quarantine for 14 days, whereas Indian government allowed foreigners in some extent and made its citizens coming home without quarantine for 14 days. New Zealand government prohibited all vehicle travelers in their country, whereas Indian government prohibited vehicle travelers but allowed essential services travelers. And citizens of New Zealand government cooperated with their government, whereas citizens of Indian government not cooperated. As on today, India crossed 2 lakhs coronavirus positive cases. In Telangana, approximately 80,000 positive cases reaching. The reasons as below. Why not in India? Corona-free country. Initially, in the month of March 2020, India has low positive cases, but after Tablighi Jamaat gatherings all over India in New Delhi, Muslim wantedly contagious with coronavirus and spread community transmission in their families and in their localities. Citizen violates government restrictions. All government hospitals are crowded with coronavirus patients. Then Telangana government allowed private hospitals for treating COVID-19 patients. Private hospitals charging rupees 10,000 to 25,000 daily depending on age and existing diseases with coronavirus. In Telangana, Arogya Sri Health Scheme not eligible to treat COVID-19 patients, whereas in Andhra Pradesh it is eligible to treat COVID-19 Arogya Sri Health Scheme. Indian government is totally dependent on COVID-19 vaccine by allowing biotech companies without any stability studies like accelerated and long-term studies, just has to release vaccine after clinical trials. In India, 15 biotech companies are in R&D for COVID-19 vaccines. PM Modi and Indian Council Medical Research officials has not taken decisions gathering all companies to make one R&D formula in make in India at same fixed price. Thereby 100% successful vaccine can come out, but it is different. At least hepatitis B vaccine is also same criteria as a by making comparison with hepatitis vaccine, corona and coronavirus vaccine by preparation in R&D, it will come success as early as possible. But it has done or not, we don't know. So every company R&D has its own formula and different price. As in the media announcing that during clinical trials, side effects results are getting. Allows COVID-19 free India. ఈరోజు
మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యూజిలాండ్ అనే కంట్రీ అదొక ఐలాండ్ అన్నమాట. సుమారు 50 లక్షల జనాభా ఉన్న కంట్రీ. ఆ కంట్రీలో కరోనా వైరస్ అనేదే లేదు. కరోనా వైరస్ ఉండే, వాళ్ళు లాక్డౌన్ చేశారు, కానీ వితౌట్ వ్యాక్సిన్ ఆ కరోనా వైరస్ ఫ్రీ కంట్రీ అయింది. ఏ విధంగా చేశారు, ఎలా చేశారు, అదే ఈ అంశం. న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, 75 డేస్ లాక్డౌన్ విధించింది. ఇన్ అప్ టైట్ పొజిషన్, చాలా స్ట్రిక్ట్. ఎంత స్ట్రిక్ట్ అంటే అంత స్ట్రిక్ట్ గా చేసింది. కానీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా లాక్డౌన్ చేసింది. 65 రోజులు, సుమారు 65 రోజులు లాక్డౌన్ చేసింది. కానీ డీలా వదిలేశారు. న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, అన్ని బార్డర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఏ వ్యక్తి ఫారినర్ ను కూడా అలో చేయలేదు. అదే వాళ్ళ సిటిజన్స్ ని అలో చేసి వాళ్ళని ఇంటికి పంపకుట్టుగా క్వారంటైన్ 14 రోజులు చేసింది, ఐసోలేషన్ పెట్టి. అదొకటి. అదే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, అందరినీ రప్పించింది. ఈవెన్ సిటిజన్స్ కూడా రప్పించి, బయట దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా రప్పించి వాళ్ళ ఇళ్లకు పంపారు. క్వారంటైన్ చేయలేదు. సో క్వారంటైన్ చేసి ఉంటే ఈ పాటిస్తే బాగుంటుండే. ఇంకోటి, న్యూజిలాండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఏ వెహికల్ ని తిరగనీయలేదు. ఎన్ని వెహికల్ ని ప్రొహిబిట్ చేసింది. సో అదే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, వీళ్ళు కూడా వెహికల్స్ ని తిరగనీయకుండా చేశారు. కానీ సమ్ ఎక్స్టెంట్, ఎక్సెప్ట్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ ని వదిలేశారు. నిబంధనలు లేవు, వాళ్ళకి లేవని ఒక జియో పాస్ చేశారు. సో కొంతమంది సిటిజన్స్ అయితే, చాలా మటుకు సిటిజన్స్ అయితే వయలేట్ చేశారు రెస్ట్రిక్షన్స్ ని. అదొకటి. సో అక్కడి ప్రజలు ఏం చేశారు, న్యూజిలాండ్ ప్రజలు గవర్నమెంట్ కు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు, 100% కోఆపరేట్ చేశారు. కానీ మన సిటిజన్స్ మాత్రము గవర్నమెంట్ కు కోఆపరేట్ చేయలేదు. సో అన్నమాట. సో ఈరోజు మన భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసెస్ 20 లక్షల మించిపోయింది, దాటిపోయింది. అదే తెలంగాణలో అయితే సుమారు 80,000 పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయి. ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే విజృంభిస్తుంది, 1 lakh కేసెస్ దాటిపోయినాయి. దీనికి ఏం రీజన్స్, ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది మన భారతదేశంలో, మన తెలంగాణలో, మన ఆంధ్రాలో? ఎందుకంటే ఇది మార్చ్ 2020లో భారతదేశంలో గాని అన్ని రాష్ట్రాల్లో గాని కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసెస్ తక్కువ. ఇది మన దేశంలో పుట్టింది కాదని కొందరు అన్నారు. అది చైనా దేశంలో పుట్టింది, మన దేశంలో పుట్టలేదు, మనం భయపడే అవసరం లేదన్నారు. ఈ రోజు ప్రతి వ్యక్తి భయపడే అవసరం వచ్చిందని ఈ పాలకులకు హెచ్చరిస్తున్నా. ఒకటి ఏమైందంటే, తబ్లిగీ జమాత్ గ్యాదరింగ్స్ అంటే ముస్లింస్ లో ఢిల్లీలో తబ్లిగీ జమాత్ అనేది ఒకటి ఉంది. అక్కడ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి ముస్లింస్ అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి కరోనా వైరస్ ని అంటించుకొని, ఒకరికొకటి అంటించుకొని, మళ్ళా అక్కడ నుంచి స్ప్రెడ్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కు, మళ్ళా అక్కడ లొకాలిటీస్ కు అంటించారు. అప్పటి నుంచి సురువైంది కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసెస్ విజృంభిస్తుంది. సో మన దేశం ఎలాంటిదంటే వెరీ అగ్రెసివ్, ఈగో మైండెడ్ అండ్ కాస్టిజం. హిందూ అంటే ముస్లిం పడదు, ముస్లిం అంటే హిందూకు పడదు. ఈ విధమైన పాల్పడ్డారు కాబట్టి ఈ రోజు మన భారతదేశం ప్రజలు దిగ్భ్రాంతి చెందుతున్నారు. సో ప్రాబ్లం ఏంది, భారతీయులు గవర్నమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పాటించలేదు, వాళ్ళు వయలేట్ చేశారు, అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఇంకోటి, అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్, ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ తీసుకుందాం, హైదరాబాద్ లో గాంధీ హాస్పిటల్ కోవిడ్ ఇంకా మిగతా జబ్బులు ఏవి ట్రీట్ చేయరు, COVID-19 ఒకటే ట్రీట్ చేస్తారన్నమాట. అది కూడా నిండిపోయింది. నిండగానే మొదట్లో ఏమన్నాడు సీఎం కేసీఆర్, ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్నే రావాలి, ఇక్కడనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి, మందు లేదు దానికి, కానీ సిమ్టమ్స్ ని క్యూర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రద్దీ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏమైంది, అతనికి టెన్షన్ పుట్టింది, డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు సీఎం కేసీఆర్,
ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు, మీరు COVID-19 ట్రీట్ చేసుకోవచ్చని. మీది నుంచి ఇంకోటి ఏమైంది, అక్కడ హైకోర్టు వాళ్ళు ఏమిచ్చారు, మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మీరు తప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ చూపెడుతున్నారు, మీరు కేసెస్ ని టెస్టులు తక్కువ చేస్తున్నారు, తక్కువ చూపెడుతున్నారు అంటారు, ఎక్కువ చేస్తలేరని అంటారు. ఆ ఆరోపణలు కూడా టిఆర్ఎస్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ కు ఉన్నాయి. ఇదొకటి. ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, వాళ్ళు మినిమం డైలీ 10,000 నుంచి 25,000 లాగుతుండ్రు. దెర్ ఈజ్ నో కంట్రోల్. ఇదే మౌకా అని చదువుతున్నారు. సో ఇంకొకటి, తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ స్కీమ్ ఉంది, కానీ COVID-19 ట్రీట్మెంట్ కు ఎలిజిబుల్ కాదు. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది. మన వైఎస్ఆర్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుర్రావుడు గాని అతను మంచి పని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడికైనా మెరుగైన పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు. ఏదో ఒకటి రోజు ఒక మంచి అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ ఇమీడియట్ గా కరోనా వైరస్ కు ఎలిజిబుల్ చేశాడు. కానీ ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ సీఎం కేసీఆర్ చేయలేకపోయాడు. ఒకటి. ఇంకోటి, మన భారతదేశంలో పిఎం నరేంద్ర మోడీ గాని, ఇండియన్ కౌన్సిల్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు గాని ఏమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళు టోటలీ వ్యాక్సిన్ మీద డిపెండ్ అయింది. వ్యాక్సిన్ తయారైతుందని. ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలంటే R&D సక్సెస్ కావాలి, ఆ తర్వాత క్లినికల్ ట్రయల్స్ సక్సెస్ కావాలి, ఆ తర్వాత స్టెబిలిటీ స్టడీస్ సక్సెస్ కావాలి. స్టెబిలిటీ స్టడీస్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ యాక్సిలరేటెడ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అని ఉంటది. యాక్సిలరేటెడ్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ మంత్, థర్డ్ మంత్, 6th మంత్, ఈ 3 మంతులు 6 నెలల్లో టెస్టులు చేసి ఆ వ్యాక్సిన్ ఎంత మటుకు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఎంత మటుకు పవర్ ఉంది, దాంట్లో ఎంత మటుకు పనిచేస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటారు. అదే లాంగ్ టర్మ్ ఉందనుకో, ఫస్ట్ మంత్, థర్డ్ మంత్, 6th మంత్, 9th మంత్, 12th మంత్, 16th మంత్ అండ్ 20 మంత్స్, 24 మంత్స్ అండ్ 36 మంత్స్, 3 ఏళ్లు ఈ శాంపిల్స్ తీస్తారనమాట. ఈ డ్రగ్ పవర్ తగ్గుతుందా, స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా, అలానే ఉంటుందా, ఫస్ట్ మంత్ లో తీసిన స్ట్రెంగ్త్ ఈ 36 మంత్స్ లో అదే స్ట్రెంగ్త్ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఈ స్టెబిలిటీ స్టడీ చేయండి క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు చేసిన తర్వాత దీన్ని మార్కెట్లో విడుదల చేశారని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు అండ్ ICMR ఇండియన్ కౌన్సిల్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వారు ట్రయల్స్ అయిన తర్వాత మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయొచ్చని క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళకు కూడా ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు ఈ రోజు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంకో తప్పు చేశారు, ICMR వాళ్ళు కూడా. ఏం తప్పు అంటే, ఈ రోజు భారతదేశంలో గాని ప్రపంచ వ్యాప్తంలో గాని అందరికీ సోకింది ఈ వ్యాధి. అందరూ ఇంచుమించు ఈ వ్యాధి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి 1 ఫార్ములా, 1 R&D ఫార్ములా అండ్ 1 నేషన్ అనేది పెట్టేది. అన్ని సుమారు 15 కంపెనీలు ఈ R&D రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. అన్ని ఫార్ములాలు అందరు R&D చేసి ఒక R&D ఆ ఫార్ములానే 1 ఫార్ములాగా చేస్తే బాగుంటుండే. అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అందరు కలిసి ఒకటే ఫార్ములా మీద ప్రొడక్షన్ రీసెర్చ్ చేసారు అనుకో, అప్పుడు రీసెర్చ్ చేసేది డిఫరెంట్, కానీ ఫైనలైజ్ కి వచ్చి అది క్లినికల్ ట్రయల్స్ కి వస్తుంది కదా, అప్పుడు అన్ని కంపెనీస్ ఫార్ములాస్ ఏకం చేసి అప్పుడు దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ కంపారిజన్ చేసుకొని చేసేది ఉండే. చేస్తే ఏమైతుండే, క్లినికల్ ట్రయల్ చేసేది ఉంటే సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్ వస్తుంది. లేదా ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ కూడా రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుతుంది, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అది. కాబట్టి కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ లో కూడా ప్రథమంగా ఏం పనిచేయాలి, రోగ నిరోధక శక్తి యాంటీబాడీస్ ని పెంచాలి, అప్పుడు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ని అరికట్టాలన్నమాట. సో అన్న కూడా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ తో కూడా కంపేర్ చేసి R&D చేస్తే బాగుంటుండే. వాళ్ళు చేస్తున్నారో లేరో నాకు తెలియదు, కానీ అలా చేస్తే బాగుంటుండే అనమాట. ఇంకోటి 1 R&D ఫార్ములా,
వన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా, వన్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్. ఒక్కో కంపెనీ డిఫరెంట్ ప్రైస్ చేస్తుంది. ఇందు మూలంగా ఏమైతుందంటే ఈ స్టెబిలిటీ స్టడీస్ చెప్పాను కదా, ఎన్ని మంత్స్ చేస్తారో, కానీ ఆ పవర్ ఉంటుందా ఉండదా. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే జీవితకాలం అంతా ఆ వ్యాక్సిన్ పనిచేయాలి బాడీకి, ఆ వైరస్ ని అరికట్టాలన్నమాట. కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని మీడియా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దానికి కూడా సిటిజన్స్ ఎంతో మంది భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. సో తీసుకుంటే ఏమవుతుందో, ఎలా అవుతుందో సక్సెస్ అనేది ఏంటంటే ఈరోజు ఈ డౌట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో కోవిడ్ ఫ్రీ ఇండియా చేయాలంటే ప్రజలు మాస్క్ పెట్టుకోవాలి, శానిటైజ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ ని, సోషల్ డిస్టెన్స్ 6 feet దూరంలో పాటించాలి, 6 feet పాటించాలి వర్క్ ప్లేస్ లో కానీ. నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు తీసుకుంటే ఆ భగవంతుని ఉన్నాడు అన్నిటికీ. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఎవరికి ఏం జరగకుండా చూసుకోవాలి, ఆ సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్ రావాలని కోరుతూ మీరందరూ ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ని బలపరచండి, చూసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికి చైతన్యం పరుస్తే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలు మరెన్నో తీయబోతానని చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.